ඊයේ මේ සමහරක් කඩවල් අපි එනකන් 9ට වහනවනේ. අපි එනකන් ඇරලා තිබ්බා. අපිත් එක කතා කරන්න. පින්තූර ගන්න. අපි රාත්‍රී ආහාර ගත්තේ මෙතන මේ කොනේ තියෙන මුස්ලිම් මහත්තයගේ කඩේක. කඩේ වහන්න නැතුව හිටිය අපි එනකන්. ඒ තමයි අපිට දීපු ආදරය, ගෞරවය. ඒ සියලුම ආදරයන් ගෞරවයන් අපිට හම්බෙන්නේ ඇයි? අපි සජිත් ප්‍රේමදාස කියන ඒ මදහත් நாயකයාත් එක්ක හිටගෙන ඉන්න කණ්ඩායමේ ඉන්න කට්ටිය නිසා. நேற்று தினத்தில் இந்த கடைகளுக்கு செல்லும் பொழுது வளமையாக அவர்கள் மிக வேலசன் அதாவது நேரத்துடன் கடைகளை மூடி விடுவார்களாம். நாங்கள் வருவதாக கேள்விப்பட்டு அவர்கள் 9 மணிக்கு பிற்பாடும் கடைகளை திறந்து வைத்திருந்தார்கள். எங்களுடன் சேர்ந்து போட்டோஸ் செல்ஃபி எடுத்துக் கொண்டார்கள். நான் அங்கே மூலையிலே காணப்படக்கூடிய ஒரு முஸ்லீம் ஹோட்டலில் தான் சாப்பிட்டேன். அவர்கள் அங்கே மிக அன்பாக எங்களை விசாரித்தார்கள். ஏன் அப்படி அவர்கள் எங்களை அன்பாக விசாரித்தார்கள்? ஏன் எங்களுடன் சேர்ந்து இப்படியான போட்டோக்கள் எடுத்துக்கொள்கிறார்கள்? அதற்கு ஒரே ஒரு காரணம் தான், இந்த நாட்டிலே சிறந்த தலைவராக சஜித் பிரேமதாசுடன் நாங்கள் இருக்கிறோம். அதுதான் அதனுடைய மந்திரத்தினுடைய வியாக்கியானம் சகோதரிகளே. ඒ නිසා ආදරණීය දෙමාපියනි, මේ රටේ සිංහල දමිළ මුස්ලිම් අපි සියලු දෙනාටම එක බඩවැල කඩාගෙන ආපු එක සහෝදර සහෝදරියන් වගේ සලකන්න පුළුවන් එකම නායකයා වෙන කවුරුත් නෙවෙයි, සජිත් ප්‍රේමදාස විතරයි. මම එහෙම කියන්නේ සමහරව කියනවා දැන් මේ රනිල් වික්‍රමසිංහත් මේ පැත්තට පොඩ්ඩක් එනවා දමිළ අයත් එක්ක මුස්ලිම් අපේ සහෝදර සහෝදරියන් එක්ක කතා කරන්න. හැබැයි අමතක කරන්න එපා, අද එදා ජාතිවාදය වපුරලා මේ රටේ බලය ගත්ත ඒ කණ්ඩායමට නායකත්වය දෙන්නේ, අද ලැජ්ජ නැතුව ඒ කණ්ඩායමට නායකත්වය දෙන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ. சகோதரிகளே, அதாவது இன்று நாங்கள் இனங்களை மொழிகளை கடந்து நாங்கள் தமிழ் சிங்கள முஸ்லிம் என்ற வேறுபாடு இல்லாமல் நாங்கள் ஒரு வயிற்றிலிருந்து பிறந்த ஒரு தாய் பிள்ளைகளாக இன்று இலங்கையிலே காணப்படக்கூடிய ஒவ்வொருவரையும் நேசிக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த தலைவன், சிறந்த நாயகன் எங்களுடைய சஜித் பிரேமதாஸ் அவர்கள். மாறாக இன்று ஜாதிவாதத்தை பரப்பி இன்று மக்கள் மத்தியிலே இந்த வாக்குக்காக அவர்கள் இங்கே இனவாதத்தை கொண்டு வந்தவர்கள் அந்த மைந்த அணியை சேர்ந்தவர்கள் தான். இன்று இந்த மைந்த அணிக்கு அங்கே ஜட் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் ரணில் அவர்கள். இங்கே ஒரு கதையும் இங்கே பரவி கொண்டிருக்கிறது. ரணில் அவர்களும் எங்களிடத்திலே சேர்ந்து இந்த பயணத்தை செல்ல இருக்கிறார் என்பதற்காக நான் கூற விரும்புகிறேன், மைந்த அணியுடன் சேர்ந்து எங்களுக்கு எந்த விதமான பயணங்களும் எங்களுக்கு எதிர்காலத்தில் இல்லை என்பதை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். එහෙනම් ආදරණීය සහෝදරියනි, මම ගොඩක් වෙලා ඉස්සලා කිව්වා වගේ කතා කරන්න යන්නේ. මේ රට ඇතුලේ වෙනසක් කරන්න පුළුවන්. හැමෝටම එක විදිහට සලකන්න පුළුවන්. මේ මඩ කලපුව ගත්තත් මේ මඩ කලපුවේ අද වෙනකන් ආපු සියලුම නායකයන්ගෙන් වැඩක් කෙරපු නායකයා කවුද? ඕගොල්ලන් ළඟට ඇවිල්ලා ඕගොල්ලොත් මල් මාල දානවා. ඕගොල්ලොත් හොඳින් පිළිගන්නවා. හැබැයි අද වෙනකම් මේ මඩ කලපුවේ මහා ඉස්පිරිතාලට මිනිස්සුන්ට හුස්ම ගන්න මැෂින් එකක් හරි දුන්නේ සජිත් ප්‍රේමදාස විතරයි. ඒ හින්දා ආදරණීය අම්මේ මේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ගැන නම් කියන්න ඕනේ නැහැ. මේගොල්ලන්ට ඡන්ද නැහැනේ. ඒගොල්ලෝ ගැන අපි කතා නොකරමු. ඒත් රනිල් වික්‍රමසිංහ ගැන නැද්ද? ජේපී කතා කළා වානා. ජේපී වානා. ඒගොල්ලෝ ගැන කතා කළා වැඩක් නේද? වැඩක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ඡන්ද නැහැ මෙහි. රනිල් වික්‍රමසිංහත් හිතන් ඉන්නවා නම් එයාට මෙහෙ ඡන්ද තියනවා කියලා කිසිසේත්ම රනිල් වික්‍රමසිංහටත් අද ජාතිවාදී ටීම් එකේ නායකයා රනිල් වික්‍රමසිංහටත් කිසිසේත්ම මේ බැටික්ලෝ වල මේ මඩ කලපුවේ ඉන්න ආදරණීය අම්මලා සහෝදරියෝ සිංහල දමිළ මුස්ලිම් මේ කිසිම කෙනෙක් රනිල් වික්‍රමසිංහට අහු වෙන්නෙත් නැහැ. එහෙනම් අපි ඔක්කොම අද එක්කහුව වෙලා සජිත් ප්‍රේමදාස අනාගත ජනාධිපතිතුමා වෙනුවෙන් විශේෂයෙන්ම කාන්තාවන් මම ලේසියෙන් දැකලා නැහැ. මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ සංවිධායකවරුන්ට. මම ලේසියෙන් දැකලා නැහැ මේ මුස්ලිම් දමිළ කාන්තාවෝ මේ තරම් උනන්දුවෙන් අපේ රැස්වීම වලට සහභාගී වෙනවා. අද මට පේනවා විශාල උනන්දුවක් මේ සියලු දෙනාගේ හදවතේ තියෙනවා. ඒ උනන්දුව ඇති කරේ சமகி வனிதா பலவேகே ஏ பலே කියලා මම මේ වෙලාව කියන්න ඕනේ. அன்பானவர்களே, உண்மையிலே இந்த மட்டுமா நகரிலே தடம் பதித்த ஒரு தலைவராவது கூற முடியுமா? இந்த மக்களுக்கு ஒரு சிறந்த சேவையாற்றிய தலைவராக யாரையாவது உங்களால் கூற முடியுமா? இன்று இந்த பூமியிலே தடம் பதித்தவுடன் சஜித் பிரேமதாஸ் அவர்கள் என்ன யோசிக்கிறார்? இந்த மக்களுக்கு என்னால் என்னத்தை செய்ய முடியும், இந்த மக்களுக்காக நான் எப்படியான விடயங்களை செய்ய முடியும் என்பதை தான் யோசிக்கிறார். இந்த மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே இந்த மக்களுக்காக எதையாவது செய்த ஒரு தலைவராக இருப்பார் என்றால் அது சஜித் பிரேமதாஸ் அவர்களை மாத்திரம்தான் கூற முடியும். நான் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே இனவாதங்களை பரப்பியவர்களை பற்றி பேச முன்வரவில்லை.
இங்கு ஜேபி அவர்களுக்கு வாக்குகள் இல்லை, அதனால் அவர்களை பற்றி எந்த விதமான பேசி பயனும் இல்லை. ஆனால் இந்த இனவாதங்களுடைய தலைவர் ஒருவர் இருக்கிறார், அவருடைய பேர் ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள். அவர்கள்தான் ஒட்டுமொத்த இனவாதத்தையும் இலங்கை பூராவும் தற்பொழுது பரப்பிக் கொண்டிருக்கிறார். நான் அவரை பார்த்து கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன், இனவாதமற்ற ஒரு இலங்கையை நாங்கள் கட்டியெழுப்புவோம். இன்று நான் உண்மையில வியந்து பார்க்கிறேன். இந்த ஏற்பாடு செய்தவர்களுக்கு நான் நன்றி கூற விரும்புகிறேன். காரணம், இன்று தமிழ் முஸ்லிம் பெண்கள் இப்படியாக எங்களுடைய இந்த மாநாட்டுக்கு வந்திருக்கிறார்கள். இவர்களை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக சந்தோஷமாக இருக்கிறது. இதுதான் சஜித் பிரேமதாஸ் அவர்களுடைய வெற்றி. சஜித் பிரேமதாஸ் அவர்களுடைய வெற்றியை தற்பொழுது என்னால் உங்கள் முன் கண்ணால் காண முடிகிறது சகோதரிகளே. එහෙනම් ආදරණීය කාන්තාවනි, එදා ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ නිවස ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඔහුව පන්නන්න එළියට ආපු ඉතාමත් බය නැති ශක්තිමත් එඩිතර කාන්තාව වගේ මම ඔබ සියලු දෙනාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා, මෙතන ඉන්න දමිළ සහ මුස්ලිම් සියලුම සහෝදරයන්ගෙන් එන්න ඉදිරියට කරමු අපි වැදගත් දේශපාලනයක්, ලස්සන දේශපාලනයක්, ඔබ අප සියලු දෙනාටම සාධාරණත්වය ඉෂ්ට වෙන දේශපාලනයක්. ඔබ සියලු දෙනාටම මම ආරාධනා කරනවා සමගි වනිතා බලවේගයත් එක්ක එක්කහුව වෙලා සජිත් ප්‍රේමදාසගේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් සියලු දෙනාම එක්කහුව වෙන්න කියලා කියන ගමන් රනිල් වානා මහින්දත් වානා අනුරත් වානම වානා. එහෙනම් කාවද ඕනේ? සජිත් ඕනා. அன்பானவர்களே, எங்களுடைய ஐக்கிய மகளிர் இந்த அமைப்பிலே நீங்கள் அனைவரும் பங்கு கொண்டதை நான் மிக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். எனவே உங்கள் அனைவருக்கும் வெற்றி உண்டாகட்டும். நான் இறுதியாக கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன், ரணில் எங்களுக்கு வேண்டாம், மஹிந்த எங்களுக்கு வேண்டாம், அனுர எங்களுக்கு வேண்டாம், சஜித் மட்டுமே எங்களுக்கு வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.